Very good evening to one and all present here. On behalf of SRM Valiamma Engineering College and Department of Electronics and Instrumentation Engineering, I welcome you all to the expert talk on a vision of a future of engineering education. Today we have a very famous and well-known educationalist, Mr. Jayaprakash Gandhi, with us. He is an expert for this program. Really, we are very much honored by your presence, sir, in this program. Thank you very much for accepting our invitation. In this juncture, I would like to share few information about our introduction about the department and also SRM Valiamma Engineering College. SRM Valiamma Engineering College was started in the year 1999. We have totally 11 undergraduate programs and 8 postgraduate programs. And this institution is having A grade accreditation by NAAC, and all the eligible UG programs are accredited by NBA. And this institution is also an ISO 9001-2015 certified institution. And as far as Department of Electronics and Instrumentation Engineering is concerned, we have a very well qualified faculty members, very good infrastructure, and well-equipped laboratory facilities, and also we have hundreds of volumes of books in the department library, which are exclusively can be accessed by the Department of Electronics and Instrumentation Engineering students. Apart from this curriculum, that is over and above this curriculum, we have a separate automation laboratory, research and development laboratory, instrumentation calibration laboratory, and also robotics laboratory. So students who are joining in this department of electronics and instrumentation engineering can have a specialized training in these specialized fields of instrumentation. So I would like to insist the students who are looking for TNEA counseling or those who are doing 11th or 12th standard, when you are choosing the engineering course, you should be very careful, because when you are choosing the engineering course, you should not see only the current scenario. Because if you are a student who are waiting for TNEA counseling, you will be finishing your course in another 4 years. If you are 11th or 12th standard student, you will be finishing your course in another 5 or 6 years. So you have to project the graph. So what is the scope of the particular department you are choosing after 5 or 10 years? Based on that, you have to select your stream. You might have got the advice and suggestions from your parents and also from your faculty members, sisters, brothers, whoever they may be. But getting an expert suggestion is very important at this point of time. So this is one such opportunity. So make use of this opportunity, and if you have any clarification, you can ask at the end of this session. And with this, once again, I welcome you all to this program and have a wonderful time. Thank you. Mr. Jayaprakash Gandhi completed his M.Tech Textiles, Anna University, Chennai. He is the director of Lotus Matriculation School and the correspondent of Ooty Megagan School of Architecture. A gold medalist from Anna University forays into the education sector. He is one of the most sought person in this sector. Over 21 years, he has given over 7,750 programs in prestigious schools, colleges, and universities across the globe. He also been invited into many leading organizations for career guidance programs. Till now, he has counseled more than 2.1 million students. His key domains are NEET, TNEA analysis, state and national educational strategies, career guidance counseling for students and professionals, as well as placement training sessions, as well as motivational seminars. He also has introduced India's first on-demand career guidance mobile application, that is Google Play Store, and YouTube educational channel. He has been bestowed on many prestigious awards such as the Independence Day Award from Government of Tamil Nadu. So we have such a nice person with us now. So once again, I welcome you, sir. So now this session is yours, sir. Thank you so much, all the department faculties, the head of department, the management of SRM Valiamma. ரொம்ப சந்தோஷம். நேர்ல பார்க்க முடியும்னாலும் இப்போ ஜூம்ல பார்க்க முடியுது. எல்லாமே டெக்னாலஜி தான். 2 வருஷம் முன்னாடி யாராவது எதிர்பார்த்திருப்போமா இந்த மாதிரி நடக்கும் அப்படின்னு? கண்டிப்பா கிடையாது. இன்னைக்கு இருக்கிற சூழ்நிலையில இன்ஜினியரிங் ஒரு மிகப்பெரிய வாய்ப்பை தரக்கூடிய கரியரா மாறிட்டு இருக்கு. ஏன்னா இப்போ நான் எந்த ஒரு கெரியர் ப்ரோக்ராம், இப்போ கூட இந்த ப்ரோக்ராமுக்கு முன்னாடி ஒரு ஆல் இண்டியா நியூஸ் 9ல ப்ரோக்ராம் நடந்திருந்தது. இப்போதான் 5:50க்கு முடிச்சேன்.
எல்லா இடத்துலயும் நான் சொல்றது, நீ ஆர்ட்ஸ் படி, சயின்ஸ் படி, இன்ஜினியரிங் படி, மெடிக்கல் படி, லா படி, எது படிச்சாலும் டெக்னாலஜி தெரியாம இனிமேல் சர்வைவே ஆக முடியாது. அப்போ டெக்னாலஜி படிக்கிறதுக்கு இன்ஜினியரிங் பிளேஸ் அன் இம்பார்ட்டன்ட் ரோல். ஒரு காலத்துல இன்ஜினியரிங்ல வந்து ஒரு பர்டிகுலர் பிரான்ச்சுக்கு வாய்ப்பு அப்படின்லாம் இருந்தது. 4 வருஷம் முன்னாடி பாத்தீங்கன்னா யாருக்கு கேளுங்க, எவ்ரிபடி வாண்டட் டு டேக் மெக்கானிக்கல். அதுக்கு 4 வருஷம் முன்னாடி பாத்தீங்கன்னா ஈஸி, அதுக்கு 4 வருஷம் முன்னாடி பாத்தீங்கன்னா கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ். இப்போ யாரு கேளுங்க இப்போ திரும்பி கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ்ங்கிறாங்க. இப்போ வந்து மாறி போச்சு. இனிமேல் ஒண்ணு நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க, ஒன் பர்டிகுலர் பிரான்ச், ஒன் பர்டிகுலர் ஸ்கில் இஸ் நாட் கோயிங் டு ஹெல்ப் யூ டு மூவ் அப் வெர்டிகல் growth in your career. அதாவது ஒரு பர்டிகுலர் பிரான்ச்சை வச்சுட்டு இனிமேல் நம்பி நம்ம ஒரு பெரிய வேலை வாய்ப்போ ஒரு பெரிய சம்பளத்தோடய முடியாது. எல்லாமே இன்டர் டிசிப்ளினரி. ஒன்லி கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் cannot survive, ஒன்லி எலக்ட்ரானிக் cannot survive, ஒன்லி மெக்கானிக்கல் cannot survive. இதுக்கு நிறைய எக்ஸாம்பிள் நான் கொடுக்க போறேன், கவலைப்படாதீங்க. ஸோ அப்போ வந்து ஓவராலா பார்க்கும்போது ஒரு கல்லூரிக்கு முக்கியத்துவம் தரக்கூடிய இருக்கு. அடுத்தது என்ன பாத்தீங்கன்னா, எனக்கு யாராவது ஒரு 12th ஸ்டாண்டர்ட் மாணவன் வந்து எனக்கு இதுல இன்ட்ரெஸ்ட்னு சொன்னா நம்பவே மாட்டேன். இவர் ஜஸ்ட் அ கிட் அப்படின்னு சொல்லுவேன். எனக்கு சத்தியமா நான் 12th படிக்கும்போது எனக்கு ஒண்ணுமே தெரியாது. எனக்கு யாரோ சொன்னாங்க அண்ணா யூனிவர்சிட்டி போய் படி அப்படின்னு சொல்லி, அது பெஸ்ட் யார் கேட்டாலும் எனக்கு அதுல இன்ட்ரெஸ்ட் அப்படின்னு சொன்னேன். ஸோ இதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரியாலிட்டியில வந்து வித்தியாசமா இருக்கு. நாம வந்து நம்மளுடைய கெரியரை வந்து ஃபேண்டசி வேர்ல்ட், மாய உலகத்துல தான் டிசைட் பண்றோம். ரியாலிட்டி வேர்ல்டு வந்து தெரிஞ்சுக்க மாட்டேங்கிறோம். ஃபியூச்சர் அப்போ ஒரு பையன் எப்போ நல்ல ஒரு கெரியரை டிசைட் பண்ண முடியும்னா, அவனுக்கு வந்து வேர்ல்டு எக்கனாமிக் ஃபோரம் ரிப்போர்ட் தெரியணும், டெக்னாலஜி அட்வான்ஸ்மெண்ட் தெரியணும், ஃபினான்ஷியல் எக்கனாமிக் சர்வே ஆஃப் த கண்ட்ரி தெரியணும், பாலிசி டிசிஷன் ஆஃப் த கவர்மெண்ட் தெரியணும். இதெல்லாம் ஒரு 12th படிக்கிற பையனுக்கு தெரியறதுக்கு வாய்ப்பே கிடையாது. நம்ம சும்மா சொல்லிக்கிறோம் இது படி அப்படின்னு. ஸோ அதனால நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க. இப்போ இருக்கிற சூழ்நிலையில ரொம்ப பிரமாதமா ஹெச்ஓடி மேடம் சொன்னாங்க. அதாவது ஃபியூச்சரை வச்சுதான் வந்து ஒரு கெரியரை டிசைட் பண்ண வேண்டியதா இருக்கு. 4 வருஷம் கழிச்சு எப்படி உலகம் இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம யூகிக்க முடிய இன்னைக்கு யோசிக்க வேண்டிய சூழ்நிலையில இருக்கோம். அப்போ ஆர் வி ரியலி ப்ரிப்பேரிங் ஃபார் த ஃபியூச்சர் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா கண்டிப்பா கிடையாது. இப்போ ஈவன் வேர்ல்டு எக்கனாமிக் ஃபோரம் ரிப்போர்ட்ல வந்து என்ன சொல்றாங்க, almost 45% existing jobs are vulnerable for automation. அதாவது இப்ப இருக்கிற 45% வேலைகள் வந்து ஆட்டோமேஷன்ல அழியறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. அதாவது என்ன சொல்றாங்க, இன்னும் அடுத்த 2025 ஆல்மோஸ்ட் வந்து 86 million jobs will be wiped outங்கிறாங்க, vanish. But 96 million new jobs are going to be created. நல்ல கவனிங்க, 96 million new jobs. The question is, are we preparing for the new job? நாம வந்து இந்த புதிய வேலை வாய்ப்புகளுக்கு ரெடியா இருக்கோமா அப்படின்னு தான் கேட்கிற கேள்வி. இனிமேல் இன்ஜினியரிங் வந்து நான் சும்மா படிச்சேன், நான் வந்து ஒரு அசைன்மெண்ட் எழுதுனேன், யூனிட் டெஸ்ட் எழுதுனேன், நான் வந்து செமஸ்டர் எக்ஸாம்ல மார்க் வாங்கினா, யாராவது வேலை கொடுப்பாங்கன்னா கண்டிப்பா இட் இஸ் நாட் கோயிங் டு ஹேப்பன். அப்போ இன்னைக்கு வந்து நான் ஒருத்தர்கிட்ட நான் வேலைக்கு போகணும்னா நான் படிச்ச டிகிரியோ மார்க்கோ வச்சு கொடுக்க போறது இல்லை. அவங்க எதிர்பார்க்கிற திறமை என்கிட்ட இருந்தால் கண்டிப்பா எனக்கு வேலை கொடுப்பாங்க. அப்போ மோர் ஓவர் ஸ்கில்ஸ். பட் எல்லாமே இப்ப நீங்க தேவை என்ன ஆகுதுன்னா, மல்டி டிசிப்ளினரி ஸ்கில் ஆயிடுச்சு. ஒரு பர்டிகுலர் டிபார்ட்மெண்ட், ஒரு பர்டிகுலர் பிரான்ச்சை வச்சுட்டு இனிமேல் நம்ம இது பண்ண முடியாது. ஸோ நல்ல கவனிங்க, நல்ல கல்லூரிக்கு முக்கியத்துவம் கொடுங்க. எப்பவுமே நான் அதான் சொல்றது. அதுல சர்க்கியூட் பிரான்ச்சுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுங்க, தப்பு கிடையாது. இட் கேன் பி ஈஸி, இட் கேன் பி எலக்ட்ரானிக்ஸ் இன்ஸ்ட்ருமெண்டேஷன், இட் கேன் பி ட்ரிபிள் எனிதிங். இப்போ வந்து ஈஸி படிச்ச அட்வான்டேஜ், எலக்ட்ரானிக் இன்ஸ்ட்ருமெண்டேஷன் படிச்ச அட்வான்டேஜ் இல்லை அப்படின்லாம் பொய்யான கருத்து. ஈவன் எலக்ட்ரானிக்ஸ் இன்ஸ்ட்ருமெண்டேஷன், எலக்ட்ரிக்கல் எலக்ட்ரானிக்ஸ், எலக்ட்ரானிக்ஸ் அண்ட் கம்யூனிகேஷன், கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ், ஐடி, மெக்கட்ரானிக்ஸ், எந்த ஒரு சர்க்கியூட் பிரான்ச் படிச்சாலும் வாய்ப்புகள் நல்லாவே ஈக்குவலாவே இருக்குன்னு சொல்வேன். இப்போ ஒரு கம்பெனி வரும்போது கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸுக்கு முதல் ப்ரிஃபரன்ஸ், ஐடிக்கு 2, அப்படி ஈசிக்கு அப்படிலாம் கிடையாது. யார்கிட்ட திறமை இருக்கோ அவங்களுக்கு வேலை கொடுக்க போறாங்க. ஆனா இன்னைக்கு உலகம் வந்து டோட்டலி டிஃப்ரெண்ட் வேர்ல்ட்ல போயிட்டு இருக்கு. இந்த ஃபியூச்சர் ப்ராஜெக்ட்ஸ் எல்லாம் பார்த்தோம்னா இன்னைக்கு வந்து மிக பெரிய லெவல்ல இருக்கு. டெக்னாலஜி டெவலப்மெண்ட்ஸ் வந்து இஸ் மூவிங் அமேசிங்லி ஹையர் லெவல். ஸோ நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க, இன்னைக்கு வந்து இன்ஜினியரிங் வந்து இஸ் காட் ஹியூஜ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. அதாவது இன்னைக்கு வந்து எனி பிரான்ச் ஆஃப் ஸ்டடி இன்னைக்கு, அதாவது நீ வந்து கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் படிக்கிற, ஐடி படிக்கிற, இசி படிக்கிற, இஎன்ஐ படிக்கிற, எது வேணா படி. இப்போ உட்காந்து ஐடி இண்டஸ்ட்ரிக்கு வரணுமா, இப்போ ப்ரோக்ராமிங் கோடிங் ஸ்கில். இப்போ நீ வந்து என்ன சொல்வ, சார் நான் வந்து பைத்தான் கத்துக்கிட்டேன் எனக்கு ஜாப் கிடைக்குமா? நான் ஃபர்ஸ்ட் 4 வருஷம் கழிச்சு பைத்தானுக்கு எவ்வளவு தேவை இருக்குன்னு யாராவது யோசிச்சிருக்கீங்களா? நான் பைத்தானுடைய தேவை 6 வருஷம் முன்னாடி சொன்னேன், 2020-21 மிகப்பெரிய தேவை வரும் அப்படின்னு. அப்போ வந்து சிலபஸ்ல கிடையாது. அப்போ சிலபஸ்ல அனாலிசிஸ் சிலபஸ்ல C+ தான், சி ப்ரோக்ராமிங் தான். இப்போ பைத்தான் வந்திருக்கா. 4 வருஷம் கழிச்சு அடுத்த லாங்குவேஜ் வந்துருச்சு.
பயமா இருக்கு. இன்னைக்கு வந்து நீங்க வந்து இப்போ மைக்ரோசாஃப்ட் வந்து ஒரு புது ப்ரோக்ராமிங் லான்ச் பண்ணிருக்காங்க. எல் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ். போய் பாரு, நீ கூகுள்ல போய் எல் ப்ரோக்ராமிங் போடு. இல்ல லூனா வந்துருச்சு, காட்லின் வந்துருச்சு, ரஸ்ட் வந்துருச்சு, கோ வந்துருச்சு. இதெல்லாம் இப்ப நிறைய லெவல்ல இருக்கு. இப்போ நீ வந்து நீ ஈசி படி, கம்ப்யூட்டர் படி, இஎன்ஐ படி, யூ நீட் டு லேர்ன் ஒன் எக்ஸ்ட்ரா அடிஷனல் லாங்குவேஜ். இது நம்ம சிலபஸ் கிடையாது. அப்போ சிலபஸை தாண்டி ஒரு மாணவன் பல விஷயங்களை கத்துக்கிட்டு அவன் பண்ணான்னா, இது யாருமே வந்து நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க, இது சொல்லவும் மாட்டாங்க. இன்னைக்கு வந்து உலகம் வந்து செல்ஃபிஷா இருக்கு. நல்ல கல்லூரியில படிக்கும் போது உங்களுக்கு இன்புட் நிறைய கிடைக்கும். ஏன்னா எங்களை மாதிரி இருக்கவங்க வந்து அப்டேட் பண்ணுவாங்க, சொல்லுவாங்க, செமினார்ஸ், பேப்பர் ப்ரெசன்டேஷன், ப்ராஜெக்ட் ஒர்க், மினி ப்ராஜெக்ட்ஸ், இன்டராக்ஷன்ஸ் பிட்வீன் இண்டஸ்ட்ரி அண்ட் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ், இது எல்லாம் நடக்கும்போது நல்ல கல்லூரியில இதெல்லாம் நடக்குது. அதுதான் இப்ப நீங்க வந்து ஒரு எஸ்ஆர்எம் வள்ளியம்மை மாதிரி ஒரு கல்லூரி வந்து ஒரு பிளேஸ்மெண்ட்ல ஓரளவுக்கு நல்லா பண்ணிருக்காங்க. ஈவன் எலக்ட்ரானிக்ஸ் இன்ஸ்ட்ருமெண்டேஷன் டிபார்ட்மெண்ட் கூட பிளேஸ்மெண்ட்ஸ் நல்லா இருக்கு ஃபைனல் இயர்ஸ். அவங்க எல்லாம் இப்போ பண்ணதுக்கு காரணம் அந்த பசங்களுக்கு வந்து அந்த கம்பெனி எதிர்பார்க்கிற எல்லா திறமையும் சொல்லி கொடுக்குற அளவுக்கு இன்னைக்கு வந்து அவங்க வந்து மோல்டு பண்றாங்க டிபார்ட்மெண்ட். அதுதான் வந்து ஒரு காரணம். இப்ப நான் ஏன் சொல்றேன் அப்படின்னா, இன்னைக்கு வந்து இந்த அளவுக்கு தெரிஞ்சிருக்க வேண்டிய விஷயம் இருக்கு. இப்போ வந்து நமக்கு ப்ரோக்ராமிங் தெரியும் அப்படின்னா வெறும் ப்ரோக்ராமிங் தெரிஞ்சா பத்தாது. வி நீட் டு லேர்ன் அபவுட் டீபக்கிங் செக்யூரிட்டி டூல்ஸ். இப்போ கூட நான் ஒரு தேர்ட் இயர் ஃபைனல் இயர் படிக்கிற பசங்கிட்ட நான் வந்து போய் கேட்கிறேன், கேன் யூ டெல் மீ ஒன் செக்யூரிட்டி டூல், டீபக்கிங் டூல்னா தெரியலங்கிறான். கோட் பண்ண தெரியுது, பட் கோட் பண்ணது வந்து 3 வருஷம் முன்னாடி தேவை இருந்தது. இன்னைக்கு கோடிங்கை தாண்டி ஆர் யூ ஏபிள் டு ஒர்க் இன் த டூல்ஸ் அண்ட் பிளாட்ஃபார்ம்ஸ். நல்லா கவனிங்க. நீ கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் படி, ஈசி படி, இஎன்ஐ படி, எது வேணா படி. இஃப் யூ ஆர் கமிங் இன் டு ஐடி இண்டஸ்ட்ரி மாதிரி வரணும்னு நினைச்சேன்னா ஃபர்ஸ்ட் இயர்ல இருந்தே யூ ஷுட் பி ஏபிள் டு நோ டு ஒர்க் இன் பிளாட்ஃபார்ம்ஸ், டூல்ஸ் அண்ட் ஆல் திஸ். இப்போ வந்து டீபக்கிங் செக்யூரிட்டி டூல்ஸ்னா நிறைய இருக்கு. ரோல் பார்னு இருக்கு, அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா பக் ஸ்நாக்னு இருக்கு, வேரா கோடுன்னு இருக்கு, சென்ட்ரை அப்படின்னு இருக்கு. இதெல்லாம் வந்து இதுல வந்து ஏதாச்சும் ஒண்ணு தெரிஞ்சா கூட உனக்கு சூப்பர் ஜாப் இருக்கு. எல்லாம் யூ ஹேவ் லாட் ஆஃப் பிளாட்ஃபார்ம்ஸ். இப்போ வந்து நீ வந்து பார்த்தோன்னா இப்போ நீ .NET கோர் வந்துருச்சு, கியூபர் நோட்ஸ் வந்துருக்கு. நீ ஜாவால நீ நல்லா தெரிஞ்சிச்சுன்னா ஸ்ப்ரிங் பூட்ல பிளாட்ஃபார்ம்ல வரணும், டாக்கர் வந்துருச்சு. சார் இதெல்லாம் இப்போ ஒரு 12th ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கிற பையனுக்கு புரியுமா தெரியுமாங்கிறது தெரியாது. ஃபைனல் இயர் படிக்கிற பசங்களுக்கே அந்த இன்புட் வர மாட்டேங்குது. எல்லாம் எக்ஸாமினேஷன் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல தான் படிக்கிறீங்க. அப்புறம் இன்ஜினியரிங் படிச்சா வேலை இல்லைங்கிறீங்க. கிடையாது சார், இந்த உலகமே வாய்ப்புள்ள உலகமா தான் இருக்கு. இன்னைக்குமே மிகப்பெரிய வாய்ப்பெல்லாம் இருக்கு. ஸோ அது நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க. யூ நீட் டு ரியலி அப்டேட். இஃப் யூ நாட் அப்டேட்டிங் யூ வில் பி அவுடேட்டட். யூ நீட் டு ரியலி திங்க் பியாண்ட். எக்ஸ்பனென்ஷியல் திங்கிங்லாம் தேவைப்படுது. எக்ஸ்பனென்ஷியல் திங்கிங் அப்படின்னா எனக்கு ஐ ரியலி மிஸ் மை குரு கலாம் சார். ஏன்னா அவரோட ரொம்ப நெருங்கி பழகியதுனால ரொம்ப மிஸ் பண்றேன் அவரை. நிறைய விஷயங்கள் சொல்லி கொடுத்துருக்காரு. அப்போ ஒரு தடவை வந்து அவர்கிட்ட உட்காந்து பேசிட்டு இருக்கும்போது அவர் வந்து ஜேபின்னு கூப்பிடுவார். ஜேபி, என்னப்பா நீ வந்து பசங்கள்லாம் பார்க்குற, பசங்களை கெரியர் பற்றி பேசுகிற, கொஞ்சம் திங்க் பண்ண சொல்லு அப்படின்னா. இல்லை சார், நான் எப்போவுமே ஃபியூச்சரை பற்றி திங்க் பண்ண சொல்லுவேன். இல்லை, தே ஹவ் டு திங்க் எக்ஸ்பனென்ஷியலி அப்படின்னு சொன்னார். நான் சொன்னேன், சார் எக்ஸ்பனென்ஷியலி திங்கிங்னா திங்கிங் பியாண்ட் அப்படின்னு எனக்கு தெரியுது. பட் இதெல்லாம் ஒரு 12th படிக்கிற மாணவனுக்கு அது ஃபர்ஸ்ட் புரிய வைக்கணும். வாட் இஸ் எக்ஸ்பனென்ஷியல் திங்கிங் அப்படின்னு. அது என்னப்பா சீக்கிரம் புரிய வச்சிடலாம். இன்னைக்கு ஏன் கலாம் சார் வந்து ஒரு பெஸ்ட் டீச்சருங்கிறோம், ஒரு பெஸ்ட் நாலேஜபிள்னா அவர் சொல்லி கொடுக்குற மாதிரி விஷயங்கள். இப்போ வந்து ஒன்றும் இல்லை, அந்த எக்ஸ்பனென்ஷியல் திங்கிங்கே எப்படி எனக்கு எப்படி சொல்லி கொடுத்தான்னு பாருங்களேன். இது என்ன பெரிய விஷயம்ப்பா, எக்ஸ்பனென்ஷியல் திங்கிங் சொல்லி கொடுக்கறதுக்கு என்ன ப்ராப்ளம்? ஒன்று பண்ணு, நான் உனக்கு புரிய வைக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு A4 ஷீட் கொடுத்தார். அந்த A4 ஷீட்டை வந்து எனக்கு மடிக்க சொன்னார். நீ 2ஆ மடிச்சுட்டே வான்னு. ஒரு 6 தடவை மடித்தேன், 7 தடவை கஷ்டப்பட்டு மடித்தேன், 6 தடவை 7 தடவை. அப்போ அவர் சொல்றாரு, இந்த A4 ஷீட்டுடைய திக்னஸ் உங்களுக்கு தெரியும். இந்த A4 ஷீட்டை கையால எத்தனை தடவை மடிச்சா கின்னஸ் புக் ஆஃப் ரெக்கார்ட் அப்படின்னு கேட்டாரு. எனக்கு தெரியல. 12 தடவைப்பா. வாட் இஸ் த கின்னஸ் புக் ஆஃப் ரெக்கார்ட்? ஃபோல்டிங் A4 ஷீட் இஸ் 12 times by hands. இஃப் யூ ஃபோல்ட் 13 times, 13 தடவை ஃபோல்ட் பண்ணனா யூ வில் கிரியேட் அ நியூ வேர்ல்டு ரெக்கார்ட், கின்னஸ் ரெக்கார்ட். இப்போ அவர் என்ன சொல்றாரு, கேன் வி திங்க் எக்ஸ்பனென்ஷியலி அப்படிங்கிறாரு. அதாவது திங்க் பியாண்ட் அப்படின்னு. எப்படி சார் அப்படின்னு கேட்டேன். நீ ஒன்றும் இல்லப்பா, நீ வந்து இந்த A4 ஷீட்டை 23 தடவை ஃபோல்ட் பண்ணேன்னு வச்சுக்கோ, எய்தர் பை மிஷின் ஆர் சம்திங். டூ யூ நோ வாட் வில் பி த வித் ஆஃப் த திக்னஸ் அப்படின்னு கேட்டாரு. எவ்வளோன்னு கேட்டேன். 1 kilometer. A4 ஷீட்டை வெறும் 23 தடவை ஃபோல்ட் பண்ணீங்கன்னா வித் ஆஃப் த திக்னஸ் வந்து 1 kilometer. இஃப் யூ ஃபோல்ட் A4 ஷீட் 27 times,
வெறும் 27 தடவை ஃபோல்ட் பண்ணீங்கன்னா you can அல்ல மேல ஏறி you can touch Mount Everest because it will cross 13.7 kilometers. If you fold A4 sheet 30 times 30 தடவை fold பண்ணனா the width will cross 100 kilometers. A4 sheet வெறும் 42 தடவை fold பண்ணன்னு வெச்சுக்கோ, you can touch the moon. If you fold A4 sheet only 51 times, A4 sheet வெறும் 51 தடவை நீ fold பண்ணனா ரெண்டா you can touch the sunங்கிறார். பாருங்க எக்ஸ்பெனென்ஷியல் திங்கிங். அப்போ அவர் சொல்றாரு ஒரு கெரியர் டிசைட் பண்ணணும்னா எவ்ரி ஸ்டேஜ்ல ஸ்டூடெண்ட் ஷுட் திங்க் எக்ஸ்பெனென்ஷியலிங்கிறாரு. அது எப்படி புரிய வைக்கிறாரு பாருங்க என்ன. அப்போ எந்த அளவுக்கு திங்க் பண்ணு, எந்த அளவுக்கு ஃபியூச்சர்ல எப்படி வரப்போகிறது உன்னை ஆர் யூ மேக் யுவர் செல்ஃப் ரெடி ஃபார் த ஃபியூச்சர் ஜாப்ஸ். அதுதான் நான் சொல்ல விரும்புறேன். நிறைய விஷயங்கள் தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம் இருக்கு சார். நம்ம சும்மா இன்னைக்கு பழைய மாதிரி கிடையாது. 15 வருஷம் முன்னாடி நாங்கள் என்ன தெரியுமா சொல்லுவோம், இன்ஜினியரிங் படிக்கிற மாணவர்களுக்கு நீ இங்கிலீஷ் பேச கற்றுக்கோ, கொஞ்சம் கோடிங் கற்றுக்கோ, பேசிக் கோடிங் நாலேஜ் அதெல்லாம் தெரிஞ்சா போதும், ஆப்டிடியூட் ஸ்கில் இருந்தால் உனக்கு ஜாப் கொடுப்பாங்க ஐடி கம்பெனியில். நடந்தது அதெல்லாம். இப்போ அதெல்லாம் நடக்குமா? சத்தியமாக நடக்காது. இன்னைக்கு மிகப்பெரிய லெவல்ல இன்னைக்கு சேஞ்சஸ் வந்துட்டு இருக்கு. அப்போ யூ நீட் டு ரியலி நோ அபவுட் இட். ரைட். இப்போ நான் சொன்னேன் இல்லைங்களா, the people are becoming selfish. Don't expect somebody to tell you anything. சார் இப்போ நான் எலக்ட்ரானிக்ஸ் இன்ஸ்ட்ருமெண்டேஷன் படிக்கிறேன், இசி படிக்கிறேன், கேன் ஐ டூ டேட்டா சயின்ஸ்? யார் சொன்ன முடியாது? கண்டிப்பா வர முடியும் சார். கேன் ஐ டூ சைபர் செக்யூரிட்டி? யூ கேன் டூ இட். அது வரேன் நான். ஸோ கண்டிப்பா இன்னைக்கு யூ கேன் ப்ரெடிக்ட் ஹெல்த் கேர் ஈவெண்ட்ஸ்ங்கிறார். இனிமேல் ஃபியூச்சர்ல எப்படி தெரியுங்களா, இந்த டேட்டா விஷுவலைசேஷனால இப்போ என்னுடைய டேட்டாஸ் ஹாஸ்பிட்டல்ல இருக்கும். அதை ஒரு டேட்டா சயின்டிஸ்ட் அனலைஸ் பண்ணிட்டு இருப்பான். சடனா எனக்கு இதெல்லாம் இப்ப இன்னும் 3-4 வருஷத்துல சடனா எனக்கு போன் வரும், ஜேபி சார் உங்களுக்கு அடுத்த 48 மணி நேரத்துல இந்த ப்ராப்ளம் வரதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு, உங்க வேலையெல்லாம் முடிச்சுட்டு எங்க பெட்ல படுத்துக்கோங்கன்னு சொல்ல போறான். நம்மளுக்கு 48 மணி நேரம் டைம் கொடுக்க போறான். சூப்பர் இல்லைங்களா? நம்ம வேலையெல்லாம் முடிச்சுட்டு நம்ம பெட்ல போய் படுத்துக்கணுமா? எப்படி இருக்கு பாருங்க உலகம், எந்த அளவுக்கு நீங்க உலகம் மாறிட்டு இருக்குன்னு பாருங்க. ஸோ நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க, இட்ஸ் கோயிங் டு பி அ டோட்டலி அ டிஃப்ரெண்ட் வேர்ல்ட். இன்னைக்கு இன்ஜினியரிங் படிப்புங்கிறது நாட் லைக் பிஃபோர். இட் இஸ் பியூர்லி அ ப்ரொஃபஷனல், more planning towards the future skills. இப்போ அதனால நான் என்ன சொல்றேன், நல்ல கல்லூரி எடு. இப்போ எஸ்ஆர்எம் வள்ளியம்மை மாதிரி கல்லூரியில நீ படிக்கிறது தப்பே கிடையாது. ஈவன் சப்போஸ் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் கிடைக்கல, டெஃபினட்டா ஈவன் இசி கிடைக்கல, டெஃபினட்டா இஎன்ஐ எடு. நல்ல கல்லூரியில சர்க்கியூட் பிரான்ச் படிக்கிறது 10 times பெட்டர் தென் தி லோயல் காலேஜ்ல நீ கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் எடுக்கிறது. காலேஜ் மூலமாக தான் உனக்கு வேலை வாய்ப்புகள் வரும் ஒழிய தனியா போய் வேலை வாய்ப்புங்கிறது கண்டிப்பா கிடையாது. ஸோ நல்ல கல்லூரியில எந்த பிரான்ச் கிடைச்சாலும், சர்க்கியூட் பிரான்ச் படிச்சாலும், இன்க்ளூடிங் எலக்ட்ரானிக்ஸ் இன்ஸ்ட்ருமெண்டேஷன் தைரியமா நீ எடுக்கலாம். அதுதான் நான் சொல்ல விரும்புறேன். அப்போ நீ இப்ப இன்ஜினியரிங்ல நீ என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, நீ ஜாயின் பண்ண பிறகு அட்லீஸ்ட் ஒரு ஃபாரின் லாங்குவேஜ் கத்துக்கோ. ஜாப்பனீஸ் லாங்குவேஜ் இல்லைன்னா ஜெர்மன் லாங்குவேஜ். டோன்ட் டூ இட் இன் த 3rd year. நீ ஜாப்பனீஸ் லாங்குவேஜ் கத்துக்கிறியா, ஃபர்ஸ்ட் இயர்லயே N5, செகண்ட் இயர்ல N4, 3rd yearல N3 முடி. சூப்பர் ஜாப் இருக்கு. அது மாதிரி ஜெர்மன் படிக்கணும்னு நினைக்கிறியா, லேர்ன் A1 ஃபர்ஸ்ட் இயர்ல, செகண்ட் இயர்ல A2, 3rd yearல B1. இந்த மாதிரி பண்ணாதான் சார் வாய்ப்பு. சும்மா நம்ம படிச்சோம் அப்படின்னு கிடையாது. அடுத்தது இன்ஜினியரிங் எஜுகேஷன்லயே ஒரு ராடிக்கல் சேஞ்ச். அதான் டைட்டிலே கொடுத்துருக்காங்க ஃபியூச்சர். இப்போ இதுக்கு முந்தின ப்ரோக்ராம்ல கூட, ஆல் இண்டியா லெவல் ப்ரோக்ராம்ல கூட அதுதான் நான் ஐ வாஸ் டாக்கிங். இப்போ நாங்க சொல்றது என்ன அப்படின்னா, ஃபியூச்சரிட்டிவ் இன்ஜினியரிங் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா, இப்போ ஃபியூச்சர்ல நீ ஃபர்ஸ்ட் இயர் படிக்கும் போது, இப்போ உதாரணத்துக்கு நீ எஸ்ஆர்எம் வள்ளியம்மையில யூஆர் டூயிங் யுவர் ஃபர்ஸ்ட் இயர் எலக்ட்ரானிக்ஸ் இன்ஸ்ட்ருமெண்டேஷனே படிக்கிறேன்னு வச்சுக்கோ. இப்போ ஃபர்ஸ்ட் இயர்ல நீ டிசைட் பண்ணோம், சார் ஐ எம் இன்ட்ரெஸ்டட் இன் ஆட்டோமேஷன் சைட் சார். எனக்கு மைண்டே ஆட்டோமேஷன் தான். நான் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் எதிர்பார்த்தேன், கிடைக்கல. பட் ஐ ஹவ் டேக்கன் எலக்ட்ரானிக்ஸ் இன்ஸ்ட்ருமெண்டேஷன். நல்ல காலேஜ்ல நீங்க சொன்ன மாதிரி I have taken in SRM வள்ளியம்மை, ரைட், நோ ப்ராப்ளம். இப்போ நீ ஆட்டோமேஷன் சைட்ல உன்னுடைய கெரியர் டெவலப் பண்ணணும். பிகாஸ் வேர்ல்ட் இஸ் கோயிங் டுவர்ட்ஸ் ஆட்டோமேஷன். அப்போ ஃபர்ஸ்ட் இயர்ல இருந்தே நீ என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ், மிஷின் லேர்னிங், டீப் லேர்னிங், டிரான்ஸ்ஃபர் லேர்னிங், இன்டெலிஜென்ட் ப்ராசஸ் ஆட்டோமேஷன், டார்க், ஹைப்பர் ஆட்டோமேஷன், robotic process automation, GPT-3, maybe in the final year GPT-4 if it's launched. இந்த அளவுக்கு நீ அப்டேட் பண்ணணும். Whether you are computer science student, whether you are EC, whether you are E&I, it's not bothered. இது தெரிஞ்சால் you got a very good job. Again நான் சொல்றேன், ஜேபி சார் நான் வெறும் ஒரு 2.5 லட்ச ரூபா 3 லட்ச ரூபா வருஷம் சேலரிக்கு நான் கைடே பண்ண மாட்டேன். அதுக்கு நிறைய பேர் இருக்காங்க.
நான் எப்பவுமே என்னுடைய கெரியர் கைடன்ஸ்ல நீ வந்து டு ஸ்டார்ட் மை கெரியர் சார் நான் 15 லட்ச ரூபா 50 லட்ச ரூபா ஸ்டார்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா யூ நீட் டு ஃபாலோ மை திங்ஸ். அது உண்மையை நல்லா புரிஞ்சுக்கோ. வெறும் 3 லட்ச ரூபாய்க்கு நான் சொல்றதெல்லாம் சத்தியமா தேவை கிடையாது சார். நான் வந்து மாசம் 20,000 ரூபாய் 25,000 ரூபாய் தான் சம்பாதிச்சு போதும் சார் அப்படின்னா சத்தியமா என்னுடைய இன்புட் தேவையே கிடையாது. பேசிக் நாலேஜ் நீ படிக்கிற டிகிரி கொஞ்சம் கோடிங்கு கொஞ்சம் ஆப்டிடியூட் ஸ்கில் இருந்தாலே கிடைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. பட் நீ எதிர்பார்க்கறது சார் சம்பாதிக்கிற மாசம் 1 லட்ச ரூபா 2 லட்ச ரூபா டு ஸ்டார்ட் மை கரியர்ஸ்னா நான் சொல்றதெல்லாம் நீ நிறைய செய்ய வேண்டியது கடமை இருக்கு. அதனாலதான் எப்பவுமே சொல்லுவேன், யூனோ வாட் இஸ் த மோஸ்ட் சேடஸ்ட் வேர்ட்ஸ் இன் எனிபடிஸ் லைஃப். ஒரு மனிதனுக்கு சோகமான வார்த்தைகள், ஐயோ நான் செஞ்சிருக்கலாமே அப்படின்னு. டோன்ட் ஹேவ் தி சேடஸ்ட் வேர்ட்ஸ். அப்போ நீங்க வந்து இப்போ வந்து ஆட்டோமேஷன் சைட் டிசைட் பண்ணிட்ட அப்படின்னா யூ நீட் டு லேர்ன் எல்லாமே. இது எல்லாமே லேர்ன் பண்ணிக்கணும் ஃபர்ஸ்ட் இயர்ல இருந்தே. இல்ல சார் எனக்கு ஆட்டோமேஷன் சைட் வேணாம் சார், ஐ வாண்ட் டு கம் இன் டு டேட்டா சயின்ஸ், எனக்கு மேத்தமெட்டிக்ஸ் கொஞ்சம் தெரியும் அப்படின்னா யூ ஹேவ் டு ஸ்டார்ட் லேர்னிங் வெதர் யுவர் இசி ஆர் கம்ப்யூட்டர் இஎன்ஐ எதுனாலும் சார் ஃபர்ஸ்ட் இயர்ல இருந்து பிக் டேட்டா, டேட்டா அனலிட்டிக்ஸ், பிசினஸ் அனலிட்டிக்ஸ், டேட்டா விஷுவலைசேஷன் சார் இதெல்லாம் யார் சார் சொல்லி தருவாங்க? காலேஜ்ல சொல்லி தருவாங்களா? சத்தியமா கிடையாது. காலேஜ்ல எல்லா வசதியும் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க. என்பிடிஎல் கோர்சஸ் இருக்கு, கோர்சரா, உடாசிட்டி, யூடிஎம்ஐ. இது நாம தான் செல்ஃப் லேர்னிங். டெய்லி வந்து மழை பெய்யுதோ இல்லையோ, உன் ஃப்ரெண்டு மெசேஜ் அனுப்புறாங்களோ இல்லையோ, அதை பத்திலாம் கவலைப்படாம டெய்லி டெடிக்கேட்டடா அப்டேட் பண்றதுக்கு டெய்லி ஒரு 1/2 hour 45 minutes உனக்குன்னு அதை ஒதுக்கிட்டு உட்காந்து பண்ணுனா சத்தியமா இந்த வாழ்க்கையில ஒரு மிகப்பெரிய லெவல் அச்சீவ் பண்ணலாம், மிகப்பெரிய பணத்தை எதிர்பார்க்கலாம். உண்மை அதுதான். எதுக்கு படிக்கிறோம்? வாழ்க்கையில ஜெயிக்கணும், சாதிக்கணும், சம்பாதிக்கணும், நல்ல பேர் வாங்கணும், சொசைட்டில அம்மா அப்பா நல்லா வச்சுக்கணும், 4 பேருக்கு உதவி செய்யணும். இதுதான் வாழ்க்கையே. அப்போ எப்போ நல்லா சம்பாதிக்க முடியும்? நம்மகிட்ட அந்த திறமை அவங்க கம்பெனி எதிர்பார்க்கறது, அது வாய்ப்புகள் இருந்தாதான் வாய்ப்பு. ஈவன் செல்ஃப் எம்ப்ளாய்மெண்ட் கூட நான் சொல்றேன், கவலைப்படாதீங்க. இந்த ப்ரோக்ராம்ல 1 hourல வாட் எவர் பெஸ்ட் ஐ கேன் கிவ் யூ. அது 1 hourக்கு அப்புறம் 7 to 7:10 7:15 if you have any doubts you can ask me. அதுக்கப்புறம் I'll share my number also. You can get updated with my in my social media, right? சார் இதுல இல்ல சார் எனக்கு கோடிங் நாலேஜே வேணாம் சார், எனக்கு கோடிங்கே வேணாம், எனக்கு வந்து கிரியேட்டிவ் இருக்கு, நான் இன்ஸ்ட்ருமெண்டேஷன் படிக்கிறேன், எனக்கு டிசைன்ல இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கு. இப்போ நீங்க பாத்தீங்கன்னா நேஷனல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் உங்க டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு தெரியும். நேஷனல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் வந்து நயன்த்ரா அப்படின்னு அவங்க ஒரு டிசைன் கண்டெஸ்ட்லாம் நடத்துறாங்க. இப்போ இந்த டிசைன் கண்டெஸ்ட்ல கூட வந்து நீ பார்த்தனா அதுல நீ நல்லா பெர்ஃபார்ம் பண்ண நிறைய காம்படிஷன். நீங்க வந்து காம்படிஷன் சேலஞ்சஸ், நான் இன்னைக்கு வந்து இன்ஜினியரிங் மாடலுக்கு என்ன சொல்றேன் அப்படின்னா கேம்பஸ் பிளேஸ்மெண்டோட கம்பெனி நடத்துற காம்படிஷன் சேலஞ்சஸ், ஹேக்கத்தான்ஸ் இதெல்லாம் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணிக்கோ. இப்போ டாப் காலேஜஸ் வந்து நீ எடுத்துக்கோ தமிழ்நாட்டில், இன்க்ளூடிங் எஸ்ஆர்எம் வலிமை எல்லாம், they encourage students to participate in competition and challenges. ஏன்னா இன்னைக்கு வந்து நீ படிச்சது வந்து அவுடேட் ஆயிடுச்சு. இப்ப நான் வந்து ஒருத்தர்கிட்ட வேலைக்கு போறேன், அவருக்கு தெரியும் நான் படிச்சது அவருக்கு தேவை கிடையாது, அவரு வந்து எக்ஸாம் வைக்க முடியாது. அவ என்ன பண்றாங்க கம்பெனிக்காரங்க, அவங்க எதிர்பார்க்கிற திறமை நம்ம கிட்ட இருக்கான்னு ஒரு காம்படிஷன் சேலஞ்சஸ் மூலமா கண்டறியறாங்க. அப்போ நாம நிறைய போட்டிகள்ல கலந்துக்கணும், அதுக்கு ஒரு நல்ல ஃப்ரெண்ட் சர்க்கிள் வேணும், இது எல்லாமே நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு. ஸோ அப்போ வந்து நீ வந்து இப்போ டிசைன்ல வரணும் அப்படின்னா UIUX, அதாவது யூசர் இன்டர்ஃபேஸ், யூசர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அதுக்கப்புறம் டிசைன் திங்கிங் ஸ்கில்ஸ், அதுக்கப்புறம் வந்து யூ நீட் டு ஹாவ் நாலேஜ் இன் IoT. இப்போ IoT தாண்டி நெக்ஸ்ட் லெவல் AOTன்னு வந்துருச்சு, ஏரே ஆஃப் திங்ஸ் அப்படின்னு. போய் கூகுள பாரு, கூகுள் வந்து நீ வந்து ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் கூட இதெல்லாம் வராது. கூகுள் சுந்தர் பிச்சை புத்திசாலி, எல்லாமே சொல்றதுக்கு கூகுளா இருக்கா? இல்ல, நான் வந்து எனக்கு யாராவது சொல்றாங்க கூகுள்ல சர்ச் பண்றதுக்கு யூ ஷுட் ஹாவ் தி கீவேர்ட், அதுக்கு ஒரு ஆர்ட் வேணும். சும்மா நம்ம வந்து கூகுள்ல போய் பெஸ்ட் டெக்னாலஜி, ஃபியூச்சர் டெக்னாலஜி போட்டோம்னா எதுவுமே வராது, பழசுதான் காமிச்சிட்டு இருக்கும். புதுசுனா யூ ஷுட் நோ, யூ ஹேவ் டு கெட் ஃப்ரம் பீப்புள் லைக் அஸ். அடுத்தது வந்து நிறைய விஷயங்கள், உனக்குன்னு ஒரு பிராண்டிங் பண்ண ஆரம்பி, உனக்குன்னு ஒரு பிராண்ட் யூ ஹேவ் டு கிரியேட். நீ உன்னுடைய சோஷியல் மீடியா வந்து ஷுட் பி வெரி வெரி கேர்ஃபுல். நீ வந்து இன்னைக்கு வந்து ட்விட்டர்லயோ லிங்க்டின்லயோ வந்து இன்ஸ்டாகிராம்லயோ இருக்கணும், கண்டிப்பா கிட்டப்ல இருக்கணும். நான் ஃபேஸ்புக்ல இருக்கேன்னு வச்சுட்டு அதெல்லாம் பார்க்கல. ஃபேஸ்புக் பேஜ், உனக்குன்னு ஒரு ஃபேஸ்புக் பேஜை கிரியேட் பண்ணு, உனக்குன்னு ஒரு யூடியூப் சேனலை கிரியேட் பண்ணு, உனக்குன்னு ஒரு பிளாகை கிரியேட் பண்ணு. டாக் அபவுட், இன்னைக்கு வந்து இப்போ இன்னையிலேருந்து நீ ஆரம்பிக்கலாம். இன்னைக்கு வந்து ஜேபி சார் ஸ்போக் அபவுட் டார்க் டெக்னாலஜி, இன்டெலிஜென்ட் ப்ராசஸ் ஆட்டோமேஷன், DARQ, டார்க் பத்தி அப்படின்னா நீ கூகுள்ல போய் டார்க் டெக்னாலஜி போய் பாரு, அது என்னன்னு பேர்.
அதை நீ வந்து உன்னுடைய லிங்க்டின்லயோ உன்னுடைய இன்ஸ்டாகிராம் பேஜ்லயோ உன்னுடைய இதுலயோ போட்டுட்டே வா. நாளைக்கு ஒண்ணு கத்துக்கிறியா, அதை பத்தி பேசு. இது யூடியூப்ல போட ஆரம்பி. இது இப்படி உனக்குன்னு நீ பண்ற ஒவ்வொரு அகாடமிக் ஆக்டிவிட்டி வந்து ரெக்கார்ட் பண்ணி யூ நீட் டு பிராண்ட் யுவர் செல்ஃப். இன்னைக்கு இதெல்லாம் தேவை இருக்கு. இந்த 2 பேஜ்ல ரெஸ்யூம் கொடுத்து வேலை வாங்குறதெல்லாம் 3 வருஷம் கழிச்சு 4 வருஷம் கழிச்சு இருக்க போறது இல்லை. எல்லாமே வந்து விஷுவலா வரப்போகுது. விஷுவல் வீடியோ ரெஸ்யூமே எல்லாம் வர ஆரம்பிச்சிருச்சு. உண்மை. இப்போ வந்து என்னுடைய யூடியூப் சேனல்லயே வந்து அதாவது ரீஸ்கில் அப்படின்னு ஒரு பிளாட்ஃபார்ம்ல மினிமம் ஃப்ரெஷருக்கு வந்து மினிமம் ஜாப் வந்து 8 lakhsல இருந்து ஆரம்பிக்குது. அதை பத்தி பேசினேன். அது யார் பாக்குறா? வந்து ஏர்டெல் சூப்பர் சிங்கர் வந்து ப்ரோமோ வந்துச்சுன்னா மில்லியன்ஸ் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட். நாம நல்ல விஷயம், வேலைக்கு 8 லட்ச ரூபாய் வேலை கிடைக்குதுன்னா அது 100 பேர் தான் பாக்குறான், 1000 பேர் பாக்குறான், 2000 பேர் பாக்குறான். அதுக்கு வந்து 10 லட்சம் பேர் பாக்குறான். நம்ம ஊரே அப்படிதான் இருக்கு. கஷ்டமா இருக்கு. அது வெளியே போய் அப்புறம் வந்து நான் வந்து இப்போ வந்து இந்த மாதிரி ப்ரோக்ராம் பார்த்துட்டா பார்க்க வேணாம் சொல்ல கிடையாது. ப்ரியாரிட்டி. ஒருத்தர் வந்து சொல்றாரு, என்ன அப்டேட் பண்றாரு, நல்லா கவனிங்க. அதுல வந்து என்ன சொல்றாங்க, அந்த ரீஸ்கில்ல ஆப்டிடியூட் வச்சுட்டு 8 லட்சம் to 12 லட்சம் வரைக்கும் சம்பளம் கொடுக்குறாங்க. இது நான் வழியும் காமிக்கிறேன் யூடியூப்ல. அந்த ஆப்டிடியூட் டெஸ்ட்ல நீ பாஸ் ஆன உடனே அடுத்த வித்தின் 6 hours யூ ஹேவ் டு அப்லோட் யுவர் விஷுவல் வீடியோ ரெஸ்யூமே. இது சொன்ன உடனே எனக்கு ஒரு 100 பேர் ஃபோன் பண்றான், ஜேபி சார் இந்த விஷுவல் வீடியோ ரெஸ்யூமேனா என்னன்னு தெரியல, என்ன புரிய மாட்டேங்குது அப்படின்னு. இப்போ வந்து கம்பெனி எதுன்னு எதிர்பார்க்குறாங்க, நீ வந்து உன்னை பத்தி நீ வந்து இப்போ ரெஸ்யூம்ல எழுதியிருக்க, இன்டர்வியூல டெல் மீ அபவுட் யுவர் செல்ஃப்னு கேட்பாங்க. இப்போ எல்லாமே ஜூம் மீட்டிங், எல்லாமே ஸ்கைப்பு, எல்லாமே ஆன்லைன், நேரில் இன்டர்வியூவே கிடையாது. இப்போ நீ வந்து இன்டர்வியூ பண்ற அப்படின்னா உன்னுடைய ஸ்கிரீன்ல வந்து நீ பேசுவ. இப்போ நான் பேசிட்டு இருக்கேன். இப்போ ஐ வாண்ட் டு ஷேர் சம்திங் ஐ கேன் ஷேர். இப்போ நான் என்னுடைய ப்ராஜெக்டை பத்தி பேசுறேன்னா அந்த ப்ராஜெக்ட் வந்து ஸ்கிரீன்ல ஓடிட்டு இருக்கணும். எந்த அளவுக்கு கம்பெனி வந்து வாண்ட்ஸ் டு see your work visually. இதெல்லாம் இனிமேல் மாறப்போகுது சார் உலகம். சும்மா இந்த 2 பேஜ்ல ரெஸ்யூம் எழுதி 2 பேஜ்ல ப்ரொஃபைல் எல்லாம் போயிடுச்சு. ஸோ நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க சார், இந்த உலகத்துல யாரு மாற்றத்தை நோக்கி அடாப்ட் பண்ணிக்கிறாங்க, பி த சேஞ்ச் அப்படின்னு சொல்லுவோம் நாங்க. அதனால்தான் வந்து பராக் ஒபாமால இருந்து மகாத்மா காந்தி வரைக்கும் பி த சேஞ்ச் அப்படின்னு சொன்னாங்க. ஸோ அந்த சேஞ்சை நீ வந்து அடாப்ட் பண்ணிட்டேன்னா இன்னைக்கு இந்த உலகத்துல வாய்ப்பு இருக்கு. அப்போ உனக்குன்னு ஒரு பிராண்ட் இமேஜ் வந்து கிரியேட் பண்ண. சோசியல் மீடியால போஸ்டிங்க கேர்ஃபுல்லா இரு, கண்டெல்லாம் போடாத. உனக்குன்னு உன்னுடைய போஸ்டிங் ஒருத்தர் வந்து உன்னை பத்தி பார்க்கணும் அப்படின்னா இட் ஷுட் ஷோ ஒன்லி த பாசிட்டிவ் சைட், நாட் தி அதர் சைட். அதை நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க. இந்த அளவுக்கு நம்ம பண்ணால் இன்னைக்கும் வேலை வாய்ப்பு வந்து நம்மளுக்கு தேடி வரத்துக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. நாம தேடி போக வேண்டியது இல்லை. நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க. அடுத்தது வந்து சுய வேலை வாய்ப்பு. எல்லா ஃபீல்டுமே, கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் மட்டும் இல்லை, ஈசி மட்டும் இல்லை, ட்ரிபிள் கூட இஎன்டை இல்லை. உனக்குன்னு ஒரு ஐடியா இருந்துச்சுன்னா இன்னைக்கு வந்து ஃபண்டிங் வந்து அவ்வளோ நிறைய பேர் கேட்பாங்க, சார் நான் எனக்கு ஐடியா இருக்கு அப்படின்னு. இப்போ கூட இப்போ இந்த ப்ரோக்ராம் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி நான் வந்து இப்போ என்னுடைய மொபைலில் காமிக்கிறேன். தியாகராஜன் இப்பெல்லாம் நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இப்போ நம்ம வந்து கொஞ்சம் நல்ல டாப் காலேஜ் எல்லாம் பேசும்போது என்கரேஜ் பண்றோம். அப்போ நல்லா கவனிங்க. இப்போ எனக்கு வந்து ஒரு கேர்ள் வந்து இப்போ வந்து அந்த பொண்ணு எழுதியிருக்கா. நான் வந்து இதுல தான் பார்க்குறேன். குட் ஈவினிங் சார், மை செல்ஃப் மை ஃப்ரெண்ட், வி ஆர் ஸ்டடிங் இன் தியாகராஜ் இன்ஜினியரிங் காலேஜ். வி காட் என்கரேஜ் when you spoke to us. We have created a WhatsApp sticker app. Please download and share and support. கூகுள்ல வந்து அவங்க 2 படிக்கிறது செகண்ட் இயர் இசி டிபார்ட்மெண்ட். யாழ்னி மலர் ஃப்ரம் இசி, செகண்ட் இயர் தியாகராஜா காலேஜ் ஆஃப் இன்ஜினியரிங். என்ன அப்படின்னா ஒரு ஆப், என்ன ஆப்னா வாட்ஸ்அப் ஸ்டிக்கர் ஆப். அந்த 2 பொண்ணுங்க வந்து கிரியேட் பண்ணி இது பண்ணிட்டு இருக்காங்க. இப்போ நல்லா கவனிங்க. அதாவது செகண்ட் இயர்ல ஸ்டார்டிங்ல இப்போ வந்து ஜஸ்ட் செகண்ட் இயர், உன்னோட எக்ஸாக்ட்லி 1 year மூத்தவங்க ஒரு பிளே ஸ்டோர்ல ஒரு ஆப்பை கிரியேட் பண்ணி இது பண்றாங்க. இப்போ அந்த பொண்ணு என்ன சொல்றா, சார் நல்ல ரெஸ்பான்ஸ் இருக்கு சார், இதை வந்து நான் பெரிய லெவலில் இந்த ஆப் எடுத்துட்டு போகணும், ஃபண்டிங் வேணும், அதுக்கு வந்து டெவலப் பண்றது. அதுக்கு தான் நான் வந்து என்ன சொல்றேன், இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு ஐடியா அவன்கிட்ட இருக்கு அப்படின்னா யார் சொன்ன ஃபண்டிங் இல்லைன்னு? கேன் யூ பிலீவ்? இந்தியாவில் உலகத்திலேயே வந்து there are platforms. அதுக்கு பேரு கிரவுட் ஃபண்டிங் பிளாட்ஃபார்ம்ஸ். நீ கூகுள்ல போய் கிரவுட் ஃபண்டிங் பிளாட்ஃபார்ம்ஸ் போடு.
இந்தியாவில் வந்து ஒரு கிக் ஸ்டார்டர்னு இருக்கு. கிக் ஸ்டார்டர். இப்போ நீ வந்து ஒரு ஃப்ரெஷர் ஸ்டூடெண்ட்டு, உன்கிட்ட ஒரு சூப்பர் ஐடியா இருக்கு, நீ வந்து அது ப்ரூவ் பண்ணியிருக்க மினி ப்ராஜெக்டா, உனக்கு அது ஸ்டார்ட் பண்றதுக்கு பணம் இல்லை. அப்போ இந்த கிக் ஸ்டார்டர் மூலமாக there are people to ready to invest. இப்போ இந்தியாவில் கிக் ஸ்டார்டர்ல 1800 கோடி ரூபாய் வந்து இப்போ பேலன்ஸ் இருக்கு. 1800 கோடி ரூபாய் முதலீடு பண்றதுக்கு ரெடியா இருக்காங்க. 1100 பேர் 1100 பேர் சேர்ந்து ஏதாச்சும் அதுல வந்து 3 பேர் இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம், 5 பேர். இப்போ உனக்கு உன்னுடைய ப்ராஜெக்டுக்கு ஒரு 5 கோடி ரூபாய் வேணும் அப்படின்னா அது இன்வெஸ்ட் பண்றது நிஜமாவே ஜென்யூன் நல்ல ப்ராஜெக்ட், சூப்பர் ஐடியா யாருமே செய்யாது. நாட் ஃபார் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். நல்ல கவனிங்க, கிக் ஸ்டார்டர் இஸ் நாட் ஃபார் தி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பீப்புள். இப்ப நான் பண்ணணும்னா எனக்கு கொடுக்க மாட்டாங்க. நல்ல கவனிங்க, இப்ப எனக்கு இவ்வளவு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கு, நான் வந்திருக்கேன், எனக்கு கொடுக்க மாட்டாங்க. ஒன்லி ஃபார் தி ஃப்ரெஷர்ஸ். இந்த மாதிரி விஷயம் எத்தனை பேருக்கு தெரியும்? அவ்வளவு இன்ஃபர்மேஷனே தெரியாது. இப்போ இது நான் என்னுடைய யூடியூப்ல ஒரு தடவை சொல்லும் போது நிறைய பேர் எனக்கு கீழே கமெண்ட் அடிக்கிறான், போன் அடிக்கிறான். ஜேபி சார் இதெல்லாம் தயவு செய்து யூடியூப்ல போடாதீங்க, ப்ரோக்ராம்ல சொல்லாதீங்கிறான். நிறைய போட்டி வந்துடும் சார். நான் இருக்கும்போது காற்றுள்ள போதே தூற்றிக்கொள், எனக்கு பழமொழி சொல்லித்தரான். உலகமே இப்படி பயமா இருக்கு. நம்ம ஏதாச்சும் பேசினா வந்து அடுத்த நிமிஷம் சார் இதெல்லாம் பப்ளிக்கா பேசாதீங்க சார், இந்த மாதிரி விஷயம் எங்களை மாதிரி சில பேருக்கு சொல்லுங்க சார், நாங்க யூட்டிலைஸ் பண்ணிட்டு மேல போயிடுறோங்கிறான். நிஜமாவே சொல்றேன், எப்படி உலகம் இருக்கு பாருங்க. நம்ம நினைச்சிட்டு இருக்கோம் யாராவது வந்து சொல்லுவாங்க செய்வாங்க அப்படின்னு. அப்போ யூ ஹாவ் பிளாட்ஃபார்ம்ஸ், கிரவுட் ஃபண்டிங் பிளாட்ஃபார்ம்ஸ் இருக்கு உனக்கு சொந்தமா நீ வந்து தொழில் பண்றது. அப்போ நல்ல கல்லூரியில படி, சாய்ஸ் ஃபில்லிங்க நல்லா கவனிச்சு, அவசரப்பட்டு சாய்ஸ் ஃபில்லிங் பண்ணாத, வெளியே போய் பண்ணாத. சாய்ஸ் ஃபில்லிங் இருக்கு, அதனாலதான் டைம் கொடுக்குறாங்க. நீ சாய்ஸ் ஃபில்லிங் பண்ண பிறகு ஒரு தடவைக்கு 100 தடவை அதை யோசித்து பார்த்து அதுக்கப்புறம் லாக் பண்ணு. சாய்ஸை லாக் பண்ணிட்டேன்னா அதுக்கப்புறம் திரும்பி அதை மாற்றவும் முடியாது. நாளைக்கு அலாட் ஆச்சுன்னா ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது. அடுத்தது ஒரு கல்லூரி சேர்றதுக்கு முன்னாடி எவ்வளோ அது என்ன எவ்வளோ வந்து ஃபீஸ் ஸ்ட்ரக்சரு, வாட் இஸ் த டிரான்ஸ்போர்ட் ஃபீஸு, லஞ்ச் ஃபீஸு, எல்லாம் மற்ற ஃபீஸ் என்ன இருக்கு, எல்லாம் ஃபீஸ் ஸ்ட்ரக்சரும் பார்த்துக்கோங்க. உங்களுடைய ப்ரொவிஷனல் அலாட்மெண்ட்ல இவ்வளவு நீங்க 5000 ரூபாய் பணம் கட்டியிருப்பீங்க அட்வான்ஸ், மீதி இவ்வளவு பணம் கட்டுங்க. அங்க போய் கேட்கும்போது தே லாஸ்ட் 20,000-30,000 rupees மோர். இப்ப நிறைய பேர் வந்து சார் என்னால முடியல கடைசி நேரத்துல. அப்போ நீங்க ஒரு சாய்ஸ் கொடுக்கறதுக்கு முன்னாடி ஒரு காலேஜுக்கு அந்த காலேஜ்ல படிக்கிற பசங்கிட்ட எவ்வளவு ஃபீஸ் ஸ்ட்ரக்சர் என்ன ஏது கம்ப்ளீட்டா தெரிஞ்சுட்டு அது உங்களால முடியுமா அப்படின்னு பாருங்க. அடுத்தது ஸ்காலர்ஷிப்பும் நிறைய இருக்கு. நம்மளுக்கு தெரிய மாட்டேங்குது என்ன நடக்குது அப்படின்னு. இப்போ நான் இங்க எத்தனை பேர் இருக்கீங்கன்னு எனக்கு தெரியல. இங்க இருக்கிறவங்க எத்தனை பேர் வந்து +2 முடிச்ச மாணவர்கள் நேஷனல் ஸ்காலர்ஷிப் போர்ட்டலுக்கு வந்து அப்ளை பண்ணிருக்கீங்க, அதாவது ரிஜிஸ்டர் பண்ணிருக்கீங்க. நேஷனல் ஸ்காலர்ஷிப் போர்ட்டல் அப்படின்னு இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் நீ 12th முடிச்சிட்டியா, முதல் வேலை நீ வந்து ஸ்காலர்ஷிப்லாம் வேணும்னா நேஷனல் ஸ்காலர்ஷிப் போர்ட்டல்ல போய் ரிஜிஸ்டர் பண்ணோம். அதுவும் கேர்ள்ஸ் சைட்ல இருந்தா கண்டிப்பா பண்ணு. பிரகத்தின்னு ஒரு ஸ்காலர்ஷிப் இருக்கு, பிரகத்தின்னு சொல்லி. இன்ஜினியரிங் படிக்கிற மாணவிகளுக்கு, கேர்ள்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு வருஷம் 50,000 ரூபாய் கொடுக்குறாங்க. நம்மளுக்கு என்ன தெரிய மாட்டேங்குது இதெல்லாம். அப்போ இந்த அளவுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கு. இப்போ வந்து நீ பண்ணும்போது இன்டர்ன்ஷிப் கொடுக்குறாங்க. எனக்கு ஏஐசிடில வந்து எனக்கு ஒரு மெசேஜ் வருது, ஜேபி சார் உங்களுக்கு தெரிஞ்ச ஸ்டூடெண்ட், இன்ஜினியரிங் படிக்கிற ஸ்டூடெண்ட் ஃபர்ஸ்ட் இயர், செகண்ட் இயர், தேர்ட் இயருக்கு பிளாக் செயின் டெக்னாலஜில 3000 இன்டர்ன்ஷிப் வேக்கண்டா இருக்குன்னு. நல்லா கவனிங்க, பெய்டு இன்டர்ன்ஷிப், விஷுவல் வீட்டில இருந்தே பெய்டு இன்டர்ன்ஷிப் 3000 இன்டர்ன்ஷிப் வேக்கண்டா இருக்குங்கிறாங்க. சரியான தருணத்தில் சரியானத்தை கற்றுவிட்டால், சரியான கல்லூரியில் படித்தால் இது எல்லாமே சாத்தியம். அப்போ ரைட் டெசிஷன் அட் த ரைட் டைம், அட் த ரைட் கோர்ஸ், அட் த ரைட் பிளேஸ், அட் ரைட் ஸ்கில் டு லேர்ன், இதுதான் வந்து இஸ் கோயிங் டு டேக் யூ. சும்மா ஏதோ படிக்கிறோம் போனோம், கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் தான் வந்து வாழ்க்கை அப்படின்னு நினைச்சுக்காத. கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் உடைய இன்டகிரேஷன் தேவை. ஈவன் நீ இசி படிச்சாலும் சரி, இஎன்டே படிச்சாலும் சரி, கம்ப்யூட்டர் ஸ்கில் கத்துக்கோ, கம்ப்யூட்டேஷனல் ஸ்கில். கம்ப்யூட்டர் படிக்கும் போது எலக்ட்ரானிக்ஸ் ரிலேட்டட் ஸ்கில்லும் கத்துக்க வேண்டியதா இருக்கு. ஸோ எல்லாமே இன்டகிரேட் ஆகுது. ஸோ எந்த மாணவன் இன்டகிரேட் பண்ணி நல்ல கல்லூரியில் திறமையை வளர்த்துட்டால், நிறைய காம்படிஷன்ல பார்ட்டிசிபேட் பண்ணி உன்னுடைய பிராண்டிங்கை இம்ப்ரூவ் பண்ணனா சூப்பர் எதிர்காலம் உன்னை காத்து கொண்டிருக்கிறது. ஸோ தேங்க்யூ வெரி மச். என்னுடைய மொபைல் நம்பரு நான் கொடுத்துட்றேன். என்னுடைய மொபைல் நம்பர் நீங்க நோட் பண்ணிக்கலாம். ஏதாச்சும்
என்னுடைய வாட்ஸ்அப்ல வந்து நீங்க கேளுங்க. தயவுசெய்து ஃபோன் பண்ணி கேட்காங்க, வாட்ஸ்அப் பண்ணுங்க. என்னுடைய வாட்ஸ்அப் மொபைல் நம்பர் வந்து 9940925454. I repeat 9940925454. என்னுடைய யூடியூப் சேனல் வந்து கெரியர் கைடன்ஸ் ஜேபி காந்தி. இப்போ நிறைய +2 பத்தி எழுதிருக்கோம். தயவுசெய்து இருந்துச்சுன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. கெரியர் கைடன்ஸ் ஜேபி காந்தி. என்னுடைய ட்விட்டர், யூ வாண்ட் டு ஃபாலோ எவ்ரிதிங் அபவுட் எஜுகேஷன், என்னுடைய ட்விட்டர் அக்கௌண்ட் ஜெயபிரகாஷ் காந்தி. அதுக்கப்புறம் இன்ஸ்டாகிராம்ல கெரியர் கைடன்ஸ் ஜேபி காந்தி. ஸோ எல்லாத்துலயுமே வந்து யூ வில் நோ அபவுட் இட். டெஃபினட்டா யூ கேன் ஃபாலோ மை யூடியூப் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. எவ்ரி டெக்னாலஜி, எவ்ரி அட்மிஷன் ப்ராசஸ், வெதர் யூஜி ஆர் பிஜி, ஜாப், எல்லாத்த பத்தியும் பேசுவோம். இப்போ ஜாஸ்தி இப்போ இன்ஜினியரிங் பத்தி பேச வேண்டிய சூழ்நிலை இருக்கு. மெடிக்கல் பத்தி பேசணும். அது முடிஞ்ச பிறகு நவம்பர் டிசம்பர்ல இன்ஜினியரிங் ஜாயின் பண்ணாலும் மெடிக்கல் ஜாயின் எது கோர்ஸ் ஜாயின் பண்ணாலும் வில் பி கீப் அப்டேட்டிங் எவ்ரி டெக்னாலஜி, எவ்ரி பாசிபிள் திங்ஸ் ஹேப்பனிங் இன் த எஜுகேஷன் ஃபீல்ட். ஸோ ஐ லைக் டு தேங்க் தி ஹெட் ஆஃப் டிபார்ட்மெண்ட் உமா மகேஸ்வரி, தி அதர்ஸ் ஃபேக்கல்டிஸ், and management, especially the management of SRM Valliyamai, ஒரு நல்ல ஆப்பர்ச்சுனிட்டி எனக்கு கொடுத்தது. Any particular question you have? I got some 10 minutes to spare and answer. Thank you very much. Thank you, sir. Sir, this is very high time to interact with you. I request the audience to ask any questions if there is. Even faculty can ask, anybody can ask, not only the students, parents, faculty, anybody can ask any question. Pure science முடிச்சா என்ன group ma'am எடுக்கலாம்? இல்ல, pure science அப்படினு பாத்தீங்கன்னா first choice MBBS, second choice வந்து veterinary or fisheries science, அடுத்தது third naturopathy, bachelor of naturopathy. இப்போ MBBSக்கு வந்து நீட் கண்டிப்பா தேவை. வெட்டினரி தமிழ்நாடு பொறுத்த வரைக்கும், ஃபிஷரிஸ் தமிழ்நாடு பொறுத்த வரைக்கும் நேச்சுரோபதிக்கு நீட் கிடையாது. சித்தா, ஹோமியோபதி, ஆயுர்வேதிக் படிக்கலாம், பட் அதுக்கு கண்டிப்பா நீட் தேவை. அடுத்தது அது கிடைக்கல அப்படின்னா பேராமெடிக்கல் வந்து நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க. பேராமெடிக்கல்ல வேலை வாய்ப்பு இருக்கு, பட் சம்பளம் கொஞ்சம் ஆவரேஜ். அது நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க. ஒரு பிசியோதெரப்பியோ ஒரு பிஃபார்ம் படிச்சுட்டோ ஒரு இன்ஜினியரிங் படிக்கிற மாணவர்கள் இருக்கிற சேலரி கண்டிப்பா எதிர்பார்க்க முடியாது. இப்ப என்னுடைய ஸ்டூடெண்ட் சில பேர்லாம் வந்து சொல்லுவாங்க, சார் நான் பிஃபார்ம் படிச்சேன், பிசியோதெரப்பி படிக்கணும், ஒரு 12,000 13,000 அவ்வளவுதான் கிடைக்கும், 50,000 கொடுக்க முடியும். அப்போ மேல் படிப்பு படிக்கணும், எந்த ஒரு மருத்துவ சார்ந்த படிப்பு. ஸோ அந்த மாதிரி படிக்கும்போது கூட டெக்னாலஜி யார் கத்துக்க போறாங்க? ஈவன் இப்போ பிஃபார்ம் படிக்கிறவங்களோ பிசியோதெரப்பி படிக்கிறவங்களோ மேல் படிப்புல டெக்னாலஜி வந்துக்கணும். இன்னைக்கு மேனேஜ்மெண்ட்ல இப்போ கூட இன்னைக்கு கூட IIM அஹமதாபாத் உடைய ஒன் ஆஃப் த டைரக்டர்ஸ் வந்து எனக்கு இப்பதான் மெசேஜ், இன்னும் ஃபுல்லா படிக்கல, ஜேபி சார் உங்க ட்விட்டர்ல நீங்க 4 மாசம் 6 மாசம் முன்னாடி சொல்லியிருந்தீங்க இன்டகிரேட்டிங் டெக்னாலஜி அண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் இன்ஸ்டிடியூஷன் ஆரம்பிக்கணும், யாராவது வரணும் அப்படின்னா. சார் உங்க ட்விட்டர் பார்த்துட்டு இப்பதான் பர்மிஷன் வந்திருக்கு. we are very happy to announce that we are going to start MBA in technology specialization. MBA படிக்கும் போது நல்லா கவனிங்க, HR, ஃபினான்ஸ், மார்க்கெட்டிங் அப்படிலாம் போய் ஃபர்ஸ்ட் டைம் IIM அஹமதாபாத் ஆர் இன்ட்ரோடியூசிங் MBA in ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் டேட்டா சயின்ஸ், MBA in மிஷின் லேர்னிங் ரிலேட்டட். பாருங்க எப்படி மாறி போச்சு பாருங்க. நீ உலகமே டெக்னாலஜி தான் எல்லாமே. ஈவன் மேனேஜ்மெண்ட்ல வந்துருச்சு, ஃபார்மசிட்டிக்கல் வந்துருச்சு. அப்போ நீங்க பிஃபார்ம், பிசியோதெரப்பி இதெல்லாம் பண்ணலாம். அந்த பேராமெடிக்கல்ல எது பெஸ்ட்னு சொன்னேன்னா ஸ்பீச் அண்ட் ஆடியாலஜி பண்ணலாம், ஆப்டோமெட்ரி படிக்கலாம், பிஃபார்ம் படிக்கலாம். இது வந்து மேஜர் சாய்ஸ். ஃபார்ம் டி வந்து நான் அவ்வளவா சஜஸ்ட் பண்ண மாட்டேன். இஃப் யூ இன்ட்ரெஸ்டட் இன் ரிசர்ச் ஃபீல்ட் மேபி யூ கேன் டு ஃபார்மசி டாக்டர். அதுக்கப்புறம் அக்ரி ரிலேட்டட். அதுக்கப்புறம் தான் டீச்சிங் லைன்ல வேணும்னா பிஎஸ்சி பாட்னி ஜுவாலஜி. மிகப்பெரிய வாய்ப்பு அதுலயும் இருக்கு. பிகாஸ் இப்போ ரீசெண்டா ஒரு சர்வே நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க, ஜேபி சார் சொல்றது நடக்குதுன்னா அது வந்து சில பேருக்கு அது பிடிக்காது. இப்போ 4 வருஷம் முன்னாடி மெக்கானிக்கல் வாய்ப்பு குறையும்னா என்ன வந்து மெக்கானிக்கல் படிக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸும் சரி, மெக்கானிக்கல் எடுக்கிற டிபார்ட்மெண்ட் சரி, என்ன தப்பா தான் எழுதுனாங்க. இன்னைக்கு அவங்க ஆளையே காணும் என்னுடைய யூடியூப் சேனல்ல. இதுதான் சொல்றேன், நம்ம சொல்லும் போது அது பிடிக்க மாட்டேங்குது. அது வந்து ஹியூமன் டெண்டன்சி. இப்ப நான் வந்து ஒரு டிபார்ட்மெண்ட்ல வேலை செய்யறேன், அந்த டிபார்ட்மெண்ட்ல ஃபியூச்சர்ல வாய்ப்புகள் குறையும்னா எனக்கு கோபம் தான் வரும். இது ஹியூமன். அது நான் புரிஞ்சுக்கிறது இல்லை, மாணவர்களும் புரிஞ்சுக்கிறது இல்லை, காலேஜ்காரங்களும் புரிஞ்சுக்கிறது இல்லை.
Another very openly I'm saying, see, things are, we need to adapt to the change. அப்போ வந்து ஃபியூச்சர்ல வந்து நீங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி பியூர் சயின்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு நாங்க அதான் சொல்றோம், நீ வந்து இப்போ வந்து இந்த ஆப்டோமெட்ரியோ இந்த மாதிரி வந்து ஸ்பீச் அண்ட் ஆடியாலஜியோ இந்த மாதிரி படிச்சா ஓரளவு B.Pharm படிச்சுட்டு கூட நீ வரலாம். இல்லைன்னா இந்த மாதிரி பேராமெடிக்கல் படிச்சுட்டு பிக்கஸ்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி எங்க தெரியுங்களா, பியூர் சயின்ஸ் MBA இன் ஹாஸ்பிட்டல் அண்ட் ஹெல்த் கேர் மேனேஜ்மெண்ட் அப்படின்னு இருக்கு. ஹாஸ்பிட்டல் அண்ட் ஹெல்த் கேர் மேனேஜ்மெண்ட் இதுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய வாய்ப்பு வந்து காத்து கொண்டிருக்கிறது. ஸோ இந்த மாதிரி கோர்சஸ் வந்து பியூர் சயின்ஸுக்கு இருக்கு. பட் இன்னைக்கும் சொல்வேன், யாராவது 10th படிக்கிற மாணவர்கள் இருந்தீங்கன்னா தயவு செய்து டேக் ஆல்வேஸ் அ குரூப் வித் மேத்தமேட்டிக்ஸ். அது காமர்ஸா இருந்தாலும் சரி, சயின்ஸா, வித்தவுட் மேக்ஸ் டோன்ட் எவர் டேக் இன் ஃபியூச்சர். அது நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க. எஸ் சார், எங்க பையன் செகண்ட் இயர் சென்ட் ஜோசப்ல கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் குரூப் படிக்கிறான். இப்ப அடுத்து பிஜி பண்ணா என்ன படிக்கலாம் சார்? இல்ல, கம்ப்யூட்டர் நான் எப்பவுமே சொல்வேன், காற்றுள்ள போதே தூற்றிக்கொள். ஃபர்ஸ்ட் ஜாப் தான். நல்ல பெரிய கம்பெனில ஜாபுக்கு வேண்டிய எல்லா திறமையும் வளர்த்துக்கோங்க. டீச்சிங் லைன்ல இருந்துச்சுன்னா அவங்க வந்து மாஸ்டர்ஸ் வரலாம். மாஸ்டர்ஸ் வரணும், கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ்ல வரணும் அப்படின்னா அவங்க கேட் எக்ஸாமுக்கு நல்லா ப்ரிப்பேர் பண்ணணும். கேட் எக்ஸாம் அது ஃபர்ஸ்ட் இயர்ல இருந்தே ப்ரிப்பேர் பண்ணணும். கேட் எக்ஸாம் எழுதிட்டு மாஸ்டர்ஸ் டிகிரி IIT இந்தியன் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் சயின்ஸ்ல வந்து இருக்கலாம். அதுலயும் பயாலஜி ஸ்டூடெண்டா இருந்துச்சுன்னா, இப்போ வந்து உதாரணத்துக்கு வந்து IIT பாம்பேல இந்த வருஷம் புது கோர்ஸ் மெடிக்கல் இன்ஃபர்மேட்டிக்ஸ்னு ஒரு கோர்ஸ் ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. அடுத்தது IIIT டெல்லி இந்திரபிரசாத் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி, அவங்க பாத்தீங்கன்னா கம்ப்யூட்டேஷனல் பயாலஜின்னு ஒரு கோர்ஸ் ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. நம்ம அண்ணா யூனிவர்சிட்டியில கூட கம்ப்யூட்டேஷனல் பயாலஜி கோர்ஸ் சூப்பர் வாய்ப்பு இருக்கு. நான் என்ன சொன்னேன், 3 ஏரியால வாய்ப்பு இருக்கு. ஒன்னு இன்டகிரேட்டிங் டெக்னாலஜி வித் மேனேஜ்மெண்ட், அதுதான் இப்போ IIM டைரக்டர் இப்போ சொன்னாரு. இப்போ இன்டகிரேட்டிங் டெக்னாலஜி வித் மெடிக்கல், இப்போ அப்போ அதுக்கு ரிலேட்டடா பயாலஜி படிச்சிருந்தா இந்த மாதிரி ஏரியாலையும் வரலாம். இல்ல ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வந்து எனிதிங் ரிலேட்டட் டு ஆட்டோமேஷன், டேட்டா சயின்ஸ், குவாண்டம் கம்ப்யூட்டிங். நான் வந்து என்னுடைய பையன் வந்து இப்போ கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் படிக்கிறதா இருந்தா கண்டிப்பா அவனுக்கு வந்து குவாண்டம் கம்ப்யூட்டிங்ல தான் போடுவேன். இப்போ வந்து இப்போ கேட்டுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணி IIT பாம்பேலையும் இந்தியன் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் சயின்ஸ்ல மட்டும்தான் இப்போ MTech இன் குவாண்டம் டெக்னாலஜி கொடுக்குறாங்க. அது படிக்க வைப்பேன். சூப்பர் வாய்ப்பு இருக்கு ஃபியூச்சர்ல. சார், நான் வந்து பயோமேக்ஸ் குரூப்ல இருக்கேன் சார். அடுத்து நெக்ஸ்ட் வந்து இன்ஜினியரிங் பண்ணலாம்னு இருக்கேன். அந்த இன்ஜினியரிங்ல எந்த டிபார்ட்மெண்ட் சார் கொஞ்சம் வேல்யூபிளா இருக்கும்? இல்ல வேல்யூபிள் இதுதான். நான் அதாவது விடிய ராமாயணம் கேட்டுட்டு சீதை என்னன்னு கேட்கற மாதிரி தான் இருக்கு. நான் என்ன சொன்னேன், இன்ஜினியரிங் படிக்கலாம், இன்ஜினியரிங் நல்ல கல்லூரியில படிக்கணும். பிரான்ச் வந்து இனிமேல் இந்த கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் படிச்சா வாய்ப்பு, மெக்கானிக்கல் படிச்சா வாய்ப்பு இல்லை அப்படின்லாம் கிடையாது. நல்ல கல்லூரியில கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ், ECE, EEE, E&I எது வேணா படிக்கலாம். படிக்கும் போது மல்டி டிசிப்ளினரி, நீங்க எந்த பிரான்ச் எடுத்தாலும் கம்ப்யூட்டேஷனல் ஸ்கில்ல கத்துக்கோங்க, இன்டர் டிசிப்ளினரி ஸ்கில்ல கத்துக்கோங்க, நிறைய போட்டிகள்ல கலந்துக்கோங்க, கல்லூரியை காம்ப்ரமைஸ் பண்ணாதீங்க, ஃபாரின் லாங்குவேஜ் கத்துக்கோங்க. இதுதான் உங்களுக்குன்னு ஒரு பிராண்ட் இமேஜ் பண்ணுங்க. இதெல்லாம் பண்ணீங்கன்னா, நான் சொன்னது இப்ப இந்த ஒரு மணி நேரம் சொன்னதை நீங்க ஃபாலோ பண்ணீங்கன்னா கண்டிப்பா உங்களால ஒரு மிகப்பெரிய லெவல்ல அச்சீவ் பண்ண முடியும். லாஸ்ட் கொஸ்டின் சார், லாஸ்ட் கொஸ்டின். எஸ் சார். எஸ் சார், நான் வந்து ECE படிக்க போறேன் சார். நான் எம்ப்ளாய்மெண்ட் போனோம் அப்படின்னா நான் ECEல எந்த ஸ்கில்ஸ் வளர்த்துக்கணும் சார்? ஃபென்டாஸ்டிக், நல்ல கொஸ்டின். எலக்ட்ரானிக்ஸ் அண்ட் கம்யூனிகேஷன் ஆகட்டும், இல்லை E&I ஆகட்டும், இப்போ எனக்கே வந்து இந்த PCP டிசைன் இருக்கு, அதாவது பிரிண்டிங் சர்க்கியூட் போர்டு. இப்போ வந்து லேட்டஸ்ட் PCP, பிகாஸ் இப்போ வந்து நான் வந்து நிறைய ரிசர்ச் பண்ணுவேன், நிறைய, அதாவது இப்போ ஸ்டான்ஃபோர்ட் யூனிவர்சிட்டியுடைய ரிசர்ச்ல வந்து நீங்க பாத்தீங்கன்னா, கேன் யூ பிலீவ், இன்னும் நம்ம உலகத்துல 2030 we are going to have 500 billion 500 பில்லியன் டிவைசஸ் ஆர் கோயிங் டு கனெக்ட் த்ரூ இன்டர்நெட் மூலமா. அப்ப அந்த சென்சார் இஸ் கோயிங் டு பிளே. ஒவ்வொரு மொபைல்லையும் சென்சார்ஸ் எல்லாம் இருக்கு, அந்த சர்க்கியூட் போர்ட்ஸ் இருக்கு. அப்போ வந்து இந்த PCP டிசைன், பிரிண்டிங் சர்க்கியூட் போர்டு அப்படின்னு சொல்லுவோம். இப்போ அதுல பாத்தீங்கன்னா 11 டூல் இருக்கு. அதுல 11 டூல் வந்து நம்முடைய சிலபஸ்ல கவர் ஆகல. லேட்டஸ்ட் டூல்ஸ் இன் PCP டிசைனிங். இப்போ நான் வந்து ECE படிக்கிறேன், எனக்கு PCP பத்தி பேசிக் தெரியும், யார் ஜாப் கொடுப்பா? அப்ப இந்த 11 டூல் பத்தி அட்லீஸ்ட் அதுல ஒரு 5 டூல் பத்தி உங்களுக்கு தெரிஞ்சு அதுல ஒர்க் பண்ண முடிஞ்சுச்சுன்னா ஜாப் இருக்கு. இப்ப எனக்கே ஒரு கம்பெனி வந்து, கேன் யூ பிலீவ் சார், இந்த PCP டிசைன்ல இந்த 11 டூல் தெரிஞ்ச மாணவர் இருந்தா எனக்கு அனுப்புங்க, எங்களுக்கு ஒரு 30 பேர் தேவை, இந்த சம்பளம் நல்லா கொடுக்கறதுக்கு ரெடியா இருக்காங்க, சூப்பர் சம்பளம். கேன் யூ பிலீவ், என்னால ஒரு 2 பேர் அனுப்ப முடியல.
ஈஸி படிச்ச பையன் லட்சக்கணக்கில் இருக்கான். நான் இந்த டூல்ஸ் எல்லாம் தெரியுமான்னு கேட்கறேன், தெரியலங்கிறான். நான் என்ன பண்ண முடியும்? எனக்கு இதுதான் சார் காலேஜ்ல இருக்குங்கிறான். நான் எப்படி வேலை வாங்கி தர முடியும் சொல்லுங்க. ஸோ நாம படிக்கும் போது என்ன தேவை இது நாம புரிஞ்சுக்கிறதே கிடையாது. அண்ட் டோன்ட் எக்ஸ்பெக்ட் காலேஜ் டு டெல் எவ்ரிதிங். நிறைய பேர் என்ன தெரியுமா, கடைசியில் காலேஜை பிளேம் பண்ணி கிடையாது, நீ தான். அதனால சொன்ன வாய்ப்பை தேடி போகணும். உனக்கு என்ன இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கு, அதுல என்ன ஸ்கில் தேவைப்படுது, அது என்ன தேவை இருக்க போகிறது, என்ன தேவை ஃபியூச்சர். அப்போ ஒன் ஆஃப் த பிகஸ்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வந்து எலக்ட்ரானிக்ஸ் அண்ட் கம்யூனிகேஷன்ல பிசிபி டிசைன்ல இருக்கு. தைரியமா பண்ணு. அது என்ன டூல்ஸ் நீ ஜாயின் பண்ண பிறகு சொல்லு, ஐ வில் டெல் யூ. அந்த டூல்ஸை பத்தி ஐ கேன் ஆல்சோ ஹெல்ப் யூ ஆல்சோ, ரைட்? So thank you very much, SRM Valliyamai, for giving this great opportunity. Thank you. Thank you, sir. Yeah. Our most valued and honorable chief guest, Mr. Jayaprakash Gandhi, our respected principal, HOD, faculty members, and my dear participants, it's my privilege to have been asked to propose a vote of thanks on this occasion. An event like this cannot happen overnight. The wheels start rolling weeks ago. It requires planning and bird's eye for details. On behalf of the entire Department of Electronics and Instrumentation Engineering College, SRM Valliyamai Engineering College, I would like to extend a very hearty vote of thanks to Chief Guest for gracing your valued time and sharing your thoughts with us today. We are all inspired by your great words, sir. I thank everyone for their involvement and cooperation. Thank you all.